خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ہے اور اس کی بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ میں اور آپ آج خداوند کے گھر میں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن خداوند نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اس کی ہیکل میں آئیں، اس کے حضور فراہم ہو، حاضری دیں۔ آمین۔ بہت سارے لوگ شاید صحت اور تندرستی کی وجہ سے بھی نہ آ سکتے، بہت سارے لوگ کسی اور مجبوری کی وجہ سے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو بھی توفیق دے کہ وہ خداوند کے گھر پر پہنچے۔ خداوند کے اس بڑے پرفضل رحم اور کرم کے لیے جو اس نے مجھ پر اور آپ پہ آج کیا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں، تو ضرور ہے اور واجب ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی جو شکر گزاریاں ہیں اس کے حضور لائیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ خداوند ہم تیرے حضور آ سکے۔ اے باپ، تیرا شکر ہے کہ تو نفری نہیں بلکہ جو دل کی کوالٹی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تیرا شکر ہے جو تیرے لوگ اس وقت تیرے گھر میں خداوند تیری عبادت، تیری پرستش کے لیے آئے ہیں، تو انہیں برکت دے، اور وہ جو خداوند ابھی رستہ میں ان کے ساتھ وہ سب کو خیری سے لے کے آ اور بخش دے کہ خداوند ہم سب مل کر تیری عبادت کریں۔ اور اے خداوند ہم یہ بھی جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ اس عبادت کو ہم نہیں بلکہ جو پہلے سے آسمان پر عبادت ہو رہی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بڑے فضل، تیری بڑی محبت اور ترس کے لیے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ اے خداوند ہم نے نہیں بلکہ تو نے ہمیں چنا، اور اے خدا تو نے اپنے بیٹے کی معرفت ہمیں نجات بخشی ہے۔ تیرا کہ درخواست التجا کرتے ہیں کہ آج تو ہمارے ساتھ ہو، اور اے خداوند تیری حضوری میں جو پرستش، عبادت، حمد و ثنا کی جاتی ہے، تو اسے خداوند اپنے حضور مغفور کی مانند مقبول ٹھہرنے دے۔ اے خداوند تو اپنے کلام کے لیے ہمیں تیاری بخش، اور آج اس پنڈال پر تیرا فضل رہے، تیرا ابر رہے، پاک روح کثرت سے کام کرے۔ اے خداوند تو نے ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنا اور جواب دیا ہے۔ میں آج خاص دعا کرتا ہوں خداوند ان سارے تیرے لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کی وساطت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور خاص کر خداوند پرسیکیوٹڈ چرچ کے لیے اپنا بڑا فضل کر اپنے لوگوں کو ایمان کی مضبوطی بخش، یسوع مسیح کے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہم سب خداوند کے حضور کھڑے ہوں اور ہم مل کر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح قدرت سے پیٹ میں پڑا، واری مریم سے پیدا ہوا، پنطوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیں۔ اس وقت ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جو آج کی تلاوت ہے اسے سنیں گے، اور یہ تلاوت ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی 6 آیات، بک آف ریولیشن چیپٹر 3 ورس 1 to 6، اور یہ جو تلاوت ہے یہ اردو میں ہمارے لیے فوزیہ وحید کریں گی اور انگلش میں جرمین بھائی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 1 سے 6 آیت۔ اور سردس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں
اور 7 ستارے ہیں۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ The Book of Revelation, chapter 3, verses 1 through 6. And to the angel of the church in Sardis write, these things says who he has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name and that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen these things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name for the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. گڈ آفٹرنون۔ خدا کا شکر ہو اس کے خوبصورت دن کے لیے اور یہ خوبصورت کلام کے لیے جو ابھی ہم نے سنا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم خداوند کے حضور میں ہم گیت گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کے لگاتار۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں پر ہم 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں تو خداوند ہمارے درمیان میں حاضر ہوتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ آئیے ہم مل کے ساز آواز اور اپنے ہاتھوں کو بجائیں، تالی بجا کے، اور اپنے ہونٹوں کو کھولیں خداوند کی تعریف کے، کیونکہ خداوند یہاں موجود ہے، اس کی یہاں پر حضوری، ہمارا ایمان ہے یہاں پر وہ موجود ہے۔ تو آئیے ہم قواعد کے ساتھ مل کے گیت گائیں۔ ہم سارے مل کے زبور نمبر 51 اور پیج نمبر ہے 43۔ زبور نمبر 51۔ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے۔ गुनाह सब मेरे
अपनी में मन लेना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहना, फजल ना लेना। हे खुदा में तेरा गुनाह कितना भारी है, खुदा में तेरा गुनाह कितना भारी, तेरे ही हुजूर भी बड़ी कीर्ति सारी, तेरे ही हुजूर भी बड़ी कीर्ति सारी, फजल ना लेना। हाँ तू अपनी कल्बी सचा हो हर हालत, तू अपनी कल्बी सचा हो हर हालत, रास्ते जाहिर होवे करे चाँद अदालत, रास्ते जाहिर होवे करे चाँद अदालत, फजल ना लेना। मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, फजल ना लेना। बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू है उठे मेरे, मांगू फजल तू है उठे मेरे, फजल ना लेना। ज़बूर नंबर 108, सफ़ा नंबर 79 पे है। ज़बूर नंबर 108। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, चौंका देना निगाह, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावा, मजबूत मेरा दिल है, गरीबत ते बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे, गरीबत ते बीन जागे, मैं जागांगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच, कौमां ते उम्मतां विच, शुकराने गावां तेरे, मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान
गीत नंबर 80 और पेज है 182। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली तुझसे फतह मिली तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत है। गीत नंबर 77 गाएंगे 180 पे। तारीफो खुदा के बर की, 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 तारीफो खुदा के बर की। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये मर की, सारी चीजें हैं ये मर की। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत पर की, करते हैं इबादत पर की। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सलाओ सलाओ भर की, सलाओ सलाओ भर की। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की।
आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत प्रेज और वर्शिप की। आइए खुदावंद के खुराक के लिए हम ताली बजाएंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बहनों भाइयों, आज हमारे पास एक सैड न्यूज है, वो ये कि पास्टर आबद भट्टी और ब्रदर बाबर, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है शायद कल। तो हम इस बात का शुक्र करते हैं कि उनके जो वालिद हैं उन्होंने अपनी औलाद को बहुत अच्छी तालीम दी। ख़ास तौर पे उसने उन्हें खुदावंद के करीब रखा चर्च के। और ये उसका शुक्र है, जैसा कलाम में भी लिखा है कि तो अपने बेटे की ऐसी तरबियत कर कि वो बड़ा होकर इससे बाज नहीं आएगा। हम शुक्र करते हैं पास्टर आबद के लिए कि वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो तमाम जलाल जो है खुदावंद को जाता है। और उनके माँ बाप के लिए हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उन्हें ये अकल दनाई और फहम दिया, और वो खुद भी खुदावंद के बड़े करीब थे, और उन्होंने अपनी तमाम औलाद को भी जो है वो मसीही तालीम जो है वो उसके करीब रखा, और उन्हें ये दिया दुनियावी तालीम के अलावा खुदावंद की तालीम को भी। हम शुक्र करते हैं अंकल जी के लिए। हमारा ईमान है कि वो आज जो खुदावंद में सो गए हैं वो खुदावंद के इस टाइम पास हैं। और हम पूरी फैमिली के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको सब्र और जमील अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो इंसिडेंट होता है, कह सकते हैं आपके वालिद जो होता है वो सरबरा होता है, और बड़ी उनकी वैल्यू होती है बाप की, ये भी सब जानते हैं। तो हम पास्टर आबद की फैमिली के लिए और बाबर भाई के लिए और उनकी जो इंटायर फैमिली है पाकिस्तान में, उनकी सिस्टर या ब्रदर, उनके लिए हम दुआ करेंगे। ख़ासतौर पे आंटी जी के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको जो है वो और ज़्यादा सब्र दे। एक दिन सब ने जाना है यहाँ से, कुछ का वक्त पहले आता है, कुछ के बाद का। हम इस बात का शुक्र करते हैं कि खुदावंद में वो इस टाइम मौजूद हैं, क्योंकि उनका बदन तो यहाँ पर है लेकिन उनकी भी खुदावंद के पास है। इसके अलावा मैं सिस्टर नुशाबा को दरख्वास्त करूँगा कि वो जो आज की जो पिटीशंस हैं या आज की जो दरख्वास्तें हैं वो खुदावंद के हजूर में रखेंगी। एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी सफ़र में थे तो उन्होंने कोई ऐसा मौजज़ा नहीं किया या कि जिसमें वो अपने तौर पर जाके कहें कि तू देख नहीं सकता, मैं तुझे आंखें देता हूँ, तू देख सकता है, या तू 12 साल से तेरे खून जारी था औरत, मैं तुझे शिफा देता हूँ। उसने जितनी भी शिफा दी है लोगों को, सब ने आके उससे दरख्वास्त की। इवन जब पहला मौजा खुदावंद ने किया उधर शादी पे खाना गलील में, खुद वो शादी पे मौजूद थे और उनकी वालदा भी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं ख़त्म होगी तो उसको तब भी दरख्वास्त की गई, मुकद्दसा मरियम ने उससे दरख्वास्त की कि तू इनकी मैं ख़त्म होगी कि तू इसका जो है वो इंतज़ाम कर। तो खुदावंद ने तब भी किसी के मुकद्दसा मरियम के कहने पे या जितने भी खुदावंद के रसूल में आते थे उनके कहने पे उनको शिफा खुदावंद देता था। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी इस चीज़ का देखना है कि हमें खुदावंद के हजूर में जब आते हैं तो हमें खुदावंद से दरख्वास्त करनी है कि खुदावंद तू हमें शिफा दे, या हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, खुदावंद तू मुहैया कर। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज की जो दुआएं हैं वो खुदावंद के हजूर में रखें, ताकि खुदावंद चाहता है कि हम अपने मुंह से उसका इकरार करें, अपने मुंह से उसकी जो हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है तो वो उससे मांगे। सिस्टर नुशाबा से दरख्वास्त है कि वो आएँ और आज की जो पिटीशन है वो खुदावंद के हजूर में रखें, खासतौर पे पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, कि खुदावंद की कलीसिया जो वहाँ पाकिस्तान में है क्रिश्चियन, उनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रही है, वो खुदावंद का जो है वो उनके साथ हो और उनके ईमान को और मजबूत करे। सिस्टर प्लीज आइए हम सब अपनी नशिस्तों पे खड़े होंगे और सारे मिल के दुआ करेंगे, अपनी जुबानों को खोलेंगे, कोई भी जुबान आज बंद ना रहे, कोई भी। खुदावंद आज आप सबको शिफा देने वाला है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा आसमानी खुदा, लश्कों के खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम तेरी बारगाह में इकट्ठे हुए हैं मेरे खुदावन। आज हम तेरी हैकल में इकट्ठे होकर तेरे नाम को जला देने का सबब बने हैं मेरे खुदावन। मेरे खुदावन, ये दिन हमारी जिंदगियों में उन 1000 गुना दिनों से ज्यादा अच्छा है मेरे खुदावन, कि जब हम तेरे कदमों में आके झुके हैं और तुझे सजदा करते हुए मेरे खुदावन अपनी मुना चाहते हैं, अपनी सारी कमी कमजोरियां तेरे फजल वाले तख्त के सामने रखते हैं मेरे खुदावन, अपनी लाचारियां अपनी परेशानियां तेरे हजूर में रख देते हैं आज मेरे खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं मेरे खुदा कि हमारा महकम किला तू है मेरे खुदा। हम जानते हैं मेरे खुदा कि हमारी आस तुझ पे टिकती है आगे मेरे खुदावन। तू हमारी उम्मीदों को बर लाता है मेरे खुदावन, क्योंकि तू यहोवा यारी है। तेरा हाथ बढ़ता है तो हम सेरियाब होते हैं मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन, इस वक्त हम तेरी पाक हजूरी में मेरे खुदावन उस दुखी खानदान को रखते हैं मेरे खुदावन, भाई आबद को, भाई बाबर को, उनके सारे बहन भाइयों को, उनकी माँ को खास मेरे खुदावन तेरे फाजल वाले तख्त के सामने रखी हूँ मेरे खुदा। तू उनको तसल्ली और शफी दे मेरे खुदावन, क्योंकि मेरे खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो मेरे खुदावन। जिस बंदा को तूने अपने पास बुलाया, हम ईमान रखते हैं कि वो तुझ पे ईमान रखते हुए तुझ में सोया है, और क़यामत के दिन वो तेरे हजूर में फिर उठ खड़ा होगा मेरे खुदा। और मेरे खुदावन, उनके लिए तेरे बेटे यीशु नासरी के लहू को मांगते हैं मेरे खुदावन। तो उनके घराने के साथ होना मेरे खुदावन, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को सब्र देना मेरे खुदा। दुनिया में रहते हुए मेरे खुदावन बाप की कमी को कोई दूसरी चीज पूरी नहीं कर सकती मेरे खुदावन। तो उनके साथ हो, बड़ी निगहबानी हिफाजत कर मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन, पाकिस्तान के सारे मसीही भाइयों को हम तेरे पाक लहू में लेके आते हैं मेरे खुदावन। एक दिल एक जान होके तेरे फजल वाले तख्त के सामने आज रखते हैं मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदावन, तुझ पे रहम कर मेरे खुदावन, अपने पाक विश्व का पहरा लगा मेरे खुदावन। तू खड़ा और मेरे खुदावन अपनी कौम के लिए तू उनको जवाब दे मेरे खुदावन। ऐ मेरे खुदावन, खास कर मेरे खुदावन तेरे पाक लहू की बाढ़ मेरे यीशु जी पास्टर विकी पे लगाते हैं मेरे खुदावन। तेरा बंदा तेरी खातिर मेरे खुदावन जी जिन अजीतों से गुजरा है मेरे खुदावन। मेरे खुदावन गजाला शफीक को जो बहादुर बेटी तूने अपनी कौम के लिए उठा खड़ी की है मेरे खुदावन, तू उसको भी अपने पाक लहू में ले मेरे खुदावन। अपने पाक रिश्तों का पहरा लगा उसपे मेरे खुदा, कोई उसकी हकारत ना करने पाए मेरे खुदावन। तेरे चलते तीर उन लोगों के साथ हो मेरे खुदावन, तू शाना बशाना होके चल मेरे खुदावन। जब वो कोर्ट कचहरियों में जाते हैं तो मेरे खुदावन तेरे पाक रिश्ते उनसे पहुंचने से पहले वहां पे हो मेरे खुदावन, और गैर कौमों को थमाने वाले हों मेरे खुदावन। मेरे खुदावन, जो गैर कौम मेरे खुदावन हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है वहां पे मेरे खुदावन, उसको तू खुद देख मेरे खुदावन, क्योंकि बदला लेना तेरा काम है मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदावन, तू आगे आगे चल मेरे खुदावन। जिस तरह तू मेरे खुदा हमारे लिए कोई कलवरी पे मेरे खुदावन तूने हमारी खातिर जान को दिया मेरे खुदावन, ताकि तेरे लहू के बहाने से हम लोग नजात पा सके मेरे खुदावन। जिस तरह तू बनी इस्राएल के लिए कोहे कुलसम के 2 टुकड़े करके आगे आगे चला मेरे खुदावन, उसी तौर पे मेरे खुदावन अब भी तू मेरे खुदावन हमारे आगे आगे चल, और मेरे खुदावन हमारी मसीही कौम के लिए मेरे खुदावन तू उठ मेरे यीशु। तू खामोश ना रह मेरे खुदावन, तेरे आगे मिन्नत करते हैं मेरे खुदा। तू हमारी दुआओं को सुन और हमारे रोजों का तू जवाब दे मेरे खुदावन, क्योंकि मेरे खुदावन हमारे पास कोई हाथ नहीं है मेरे खुदावन। हम किसके पास जाके रोए और अपनी मुनाजातों को पेश करें मेरे खुदावन? कोई हमारा पाकिस्तान में सुनता नहीं है मेरे खुदा, लेकिन हमारा ईमान तुझ पे है मेरे खुदावन कि तू अपने लोगों को छुड़ाएगा मेरे खुदावन। तू उनको छू मेरे खुदावन, उन्हें हिम्मत और ताकत दे मेरे खुदा, ताकि वो तेरे नाम की खातिर जो दुख उठा रहे हैं मेरे खुदावन, उनके दुख उठाना रायगा ना जाए मेरे खुदावन, और गैर कौमों में तेरे नाम की गवाही ठहरे मेरे खुदा। मेरे खुदावन, मैं अदनान साहिब को, मायरा अदनान को मेरे खुदावन तेरे लहू में लेके आती हूँ मेरे खुदावन। बीमारी के बिस्तरों से तूने छुड़ा मेरे खुदा,
उनके जिस्म जान को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद, अदनान की सारी रिपोर्ट को मैं तेरे लहू में रख देती हूँ प्यारे खुदावंद। तेरी बड़ी निगहबानी हिफाजत उस पे मांगती हूँ प्यारे खुदा। वो तेरे डर और खौफ में रहने वाला बच्चा है प्यारे खुदावंद। तो अपना रहम रखना प्यारे खुदा। जब मैं सुबह दोबारा कॉल करूं तो मेरे कान इस गवाही को सुने कि मेरे खुदावंद तेरे यीशु नाम के वसीले से, तेरे लहू की बाढ़ से मेरे खुदावंद तूने उसे मुकम्मल शिफा बख्शी मेरे खुदावंद। मायरा की बॉडी से सारे इन्फेक्शन को तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में कैंसिल कर दिया मेरे खुदावंद। और उसकी बुखार को, उसकी सारी मेरे खुदावंद जी लूज मोशन की सारी एक्टिविटी को मेरे खुदावंद तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में हम मेरे खुदावंद जी कैंसिल करते हैं और रिमूव करते हैं मेरे खुदावंद। अपनी कलीसिया को तेरे लहू में रख देती हूँ मेरे खुदावंद। जितनी जाने यहाँ पे है मेरे खुदावंद, एक एक घर को, एक एक जन को तेरे लहू में रखती हूँ मेरे खुदावंद। और तेरे पाक लहू की बाढ़ लगाती हूँ। अपने पास्टर को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे खुदावंद। जब तू बोलता है उसके अंदर से होके, तो मेरे खुदावंद वो नहीं बल्कि तेरा कलाम होके बोले मेरे खुदावंद। और हमारे दिलों की जमीन को चेंज करने वाला हो मेरे खुदा। जो भी मांगा मेरे खुदा तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में मांगा और पाया। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। हम अपने ज़हनों को और अपने दिमाग को हम तैयार करें खुदावंद के कलाम के लिए। मैं दावत दूंगा पास्टर जॉर्ज वहीद को कि वो आएं और आज का जो कलाम है वो हमारे साथ शेयर करें। पास्टर जॉर्ज। बहुत खूबसूरत वर्शिप और फिर खूबसूरत दुआ, ईमान को बढ़ाने वाली दुआ। आमीन। हम जब इधर उधर की खबरें सुनते हैं और ख़ासकर आजकल तो हम उदास होते हैं, क्योंकि जब हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को दुख और मुसीबत और कर्ब में और प्रोसिक्यूशन में से गुजरते हुए देखते हैं तो हमारे दिल उदास होते हैं। और उसके अलावा सिर्फ वही नहीं बल्कि अब मीडिया को उठाएं तो ऐसी खबरें जो उदास ही करती हैं। लेकिन हमें ये खुशी की खबर जो है हमारे पास है कि चाहे कैसे भी हालात हो, यीशु हमें नहीं छोड़ता। खुदावन हमें ना सिर्फ ये कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बल्कि वो जिंदगियों में काम करते हुए हमें दिखाता है कि वो आज भी वही कुदरत और ताकत है। इन दिनों हम प्रकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं और हम आज जो सार्डिस या सरदिस की कलीसिया है उस में से देखेंगे। इसकी पहली 6 आयत पढ़ी हमने तीसरे बाब की और इसमें 6 आयत हैं और हम जो आज का कलाम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम खुदाम के कलाम में डाइव करें, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप प्रकाशवा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत निकाल लें। हम पहली जो इसकी 6 आयत है इस लेटर में वही हम उसमें से सीखेंगे। और इफ यू have an English Bible, you can open Revelation chapter 3 and we'll read from verse 1 to 6. I mean, I will study that. We already read that. तो आए अपने सर को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए जो कि खुदावन तूने अपने लोगों के लिए खुदावन ने लिखवाया। खासकर खुदावन ये जो 7 कलीसियाएं थी खुदावन तूने ने इसलिए चुना कि इन 7 की जो मुख्तलिफ सिचुएशन थी वो हमेशा तक खुदावंद जब तक तू नहीं आता, जो इंटरनेशनल चर्च है, जो छोटे खुदावंदा चर्च है, उन सब किसी न किसी तरह खुदावंद इन 7 कलीसियों से रिलेट करते हैं। अब आप तेरा शुक्र है कि तूने हमें बड़ी बरकत दी और हमने तेरे कलाम में से खुदावंदा सीखा। और आज जब तेरे कलाम में से सीखते हैं तो खुदावंद मैं नहीं तू बोल, और हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे हाथ में है, हमारे कान तेरी आवाज पर लगे हैं। आए खुदावंद तू ही मुझे जुमलों की तरतीब और अल्फाज का चुनाव बख्शना। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।
یہ جو مضمون ہے یا یہ جو خط ہے اس کلیسیا کو جب لکھا گیا، اس میں جو مرکزی آیت ہے میرے نزدیک، اور اس خط میں جو آیت ہے وہ 5ویں ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح کی سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اس کو میں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں ڈائیو کرتے ہوئے پہلے تھوڑا اس شہر کے بارے میں دیکھتے ہیں جلدی سے، کیونکہ خاص کر اس کلیسیا میں جو شہر کی اہمیت ہے اور جو وہاں پر ہوا وہ بہت زیادہ آج کے چرچ کی ریپرزنٹیشن ہے، آج کے چرچ کی ایک زندہ تصویر ہے میرے سے۔ یہ جو شہر ہے، یہ جب یہ خط لکھا گیا، جب خداوند نے یوحنا رسول کو یہ خط لکھوایا، خط کا مضمون آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو شہر ہے یہ دراصل اپنی خوشحالی کا دور دیکھ چکا تھا، یہ زوال پذیر تھا۔ The city has already seen the heights of its life، اور یہ جو شہر ہے یہ مختلف وجوہ کی بنا پر بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر سیچویٹڈ تھا، اگر خدا نے چاہا تو ہم انقریب ساری وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ مانیٹر پر بھی دیکھ سکیں گے امیجز۔ یہ جو شہر ہے یہ ایسی جگہ تھا جہاں پر جو سارے رستے ہیں وہاں سے گزرتے تھے۔ It was like a center۔ اگر آپ لائل پور سے واقع فیصل آباد سے، کیوں لائل پور پرانا نام ہے تو ہو سکتا ہے کچھ کو نہ پتا ہو، جو لائل پور شہر ہے فیصل آباد ہے، وہ اس کو چونکہ وہ نقشے کے ساتھ بنایا گیا تھا، تو جب آپ کہیں بھی ہوں تو آپ کو وہ جو سینٹر ہے وہ نظر آتا ہے، سارے بازار ایک جگہ سارے ملتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو شہر ہے اس کی بھی سچویشن کچھ اس طرح کی تھی، اور یہ ایک پہاڑ کے اوپر تھا، دوسرے بھی اسی طرح پہاڑی علاقوں میں تھے، لیکن یہ ایک پیس ہے، ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر تھا۔ اور یہ جو شہر ہے یہ بڑا ہی خوشحال شہر تھا، یہاں پر جو لوگ تھے ان کی زندگی بڑی مالی طور پر خوشحال تھی۔ ایک انگلش میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ایزی منی، یہ اس شہر کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہاں پر بڑی خوشحالی تھی، اور مسیحی جو تھے وہ بھی خوشحال تھے، وہ غریب نہیں تھے، کیونکہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ اس سچویشن سے، اس ماحول سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مسیحی تھے، جو کرسچن تھے، وہ بھی مالی طور پر ٹھیک تھے۔ اور یہ جو شہر ہے یہ ہمیں ہسٹری میں پتہ چلتا ہے، اسپیشلی بارکلے اس کو کوٹ کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ ایشیا مائنر یا ایشیا کوچر اس زمانے میں یہ جو گورنمنٹ تھی اس کا کیپٹل تھا، اور اس شہر میں پہلی دفعہ یہ جو سکے ہیں، کوئنز، ان کی منٹ جو ہے وہ قائم کی گئی، پہلی دفعہ ہسٹری میں۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن کرنسی جو ہے اٹ واز بورن دیئر، یہ اس شہر کی ایک اہمیت تھی۔ اور یہ جو شہر ہے یہ چند اور باتوں کے لیے بھی مشہور تھا، جو لوگ تھے وہ بڑے ہی پولائٹ تھے، بڑے نرم مزاج تھے، معاف کر دیتے تھے۔ They were very nice to each other، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی اچھے طریقے سے بولتے تھے۔ ساری دنیا کی آسائشیں اس شہر کے پاس تھی، اس شہر کے لوگوں کے پاس، لیکن جہاں پر یہ اچھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بد اخلاقی ہے وہ بھی بہت تھی، اور جو بد اخلاقی یا برے کام تھے اس کو لوگ ٹالریٹ کر دیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے جہاں بھی قوموں کو خوشحالی میسر ہوئی ہے، لوگ کی زندگیاں آرام دہ ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ خدا سے دور ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، اور بھی جگہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے جہاں یہ ساری باتیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کی مشہور دیوی تھی جس کو سائبل جس کا نام تھا، اور وہ یہاں پر اس کا مندر تھا،
اور پیسے کی ریل پیل نے یہاں کی لوگوں کی جو اخلاقی حالت ہے اسے بہت خراب کیا تھا، اور یہ اپنے بدن کی خواہشات کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پیسے کی فراوانی اور اخلاقی طور پر تباہی کی وجہ سے یہ شہر جو ہے یہ ڈکلائن ہو رہا تھا۔ اور جب بھی ایسے ہوتا ہے تو جو زوال ہے وہ گھر سے، یونٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ۔ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ کمیونٹی اور قوم میں آتا ہے۔ یہی یہاں پر ہو رہا تھا میرے سے، اور جس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں آج وہاں پر صرف کھنڈر ہے۔ اگر آپ ترکی جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو 7 کلیسیاں ہیں ان کے کھنڈر تھے۔ سوال جلدی سے یہ آتا ہے ہم پہلی آیت پر پڑھنے سے پہلے کہ اور بھی تو چرچ تھے، یہ صرف یہی 7 چرچ نہیں تھے۔ یروشلم میں چرچ تھا، بلکہ اس علاقے میں اور چرچ تھے، لیکن ان کو ہی خدا نے کیوں چنا؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہ جو 7 ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں، ہم نے ابھی تک 4 کی اسٹڈی کی ہے، اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ جو 7 چرچ ہیں یہ مختلف جو ایریاز ہیں ایک مسیحی کی زندگی میں، اس میں یہ چیلنج میں تھے کسی نہ کسی طرح۔ اور یہ جو چرچ ہے یہ درگزر کرنے والا چرچ تھا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چرچ جو ہے اپنے آپ پر اتنا زیادہ اعتماد کرتا تھا، سیلف کانفیڈنس، یہ کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس، ایکچولی دیٹس اے پراپر ورڈ۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک مشہور کہانی ہے، دس از ٹرو، یہ جو گریک مورخ تھا یا رائٹر ہسٹورین ہرکوڈوٹس، وہ لکھتا ہے کہ سائرس بادشاہ کے دور میں یہ جو شہر ہے اس کو فتح کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ پہاڑی پر ہے، اور جیسے کہ اس زمانے میں دفاع ہوتا تھا، یہ ضروری ہے تھوڑا جاننا، کیونکہ اس کا آگے چل کر جب ہم خط میں اس بارے میں سیکھیں گے تو how that will help us to understand کہ ہماری spiritual life جو ہے اس کو ہم نے کس طرح، اس کے دفاع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ پر واقع ہے، اس کے آگے وہ ایک ایریا ہوتا تھا جہاں پانی کا ایریا ہوتا تھا، چھوٹی سی وہ آپ کہہ لیں کہ کنال ٹائپ کا ہوتا تھا، جس میں اس کے لیے ایک ورڈ ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، تو اس کو کراس کر کے جو دشمن تھے ان کو آگے آنا ہوتا تھا، پھر وہ قلعے کی جو زمین وہ دیواریں ان کو وہ سر کرتے تھے، اور یہ بالکل اسٹریٹ فلیٹ دیوار ہوتی تھی۔ اور یہ جو شہر ہے یہ اس کا دفاع کا بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، بڑا ڈیفینس انہوں نے کیا ہوا تھا۔ لیکن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اب اس شہر کو، یہ سارڈس کی جو چرچ ہے، یہ جو شہر تھا سارڈس سٹی، اس کو اس پر قبضہ کرنے کے لیے ضرور تھا کہ کوئی ایسا رستہ ملے کہ وہ شہر کے اندر جائے، تبھی اسے قبضہ کر سکتے۔ باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا جس طرح اس کو بنایا گیا تھا۔ ایک تو اونچائی پر بہت تھا، پھر دیواریں جو تھی قلعے کی، شہر کے باہر جو حفاظتی دیوار تھی وہ بڑی سیدھی اسٹریٹ تھی۔ کہتے ہیں کہ جو ایک فوجی جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے یہ، یا کوئی بھی اس کی فوج میں اگر یہ پتہ لگا لیتا کہ کیسے ہم نے اس کے اندر جانا ہے تو اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے۔ ایک فوجی جس کی یہ ذمہ داری تھی وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ جو ان کے فوجی تھے سارڈس شہر کے، وہ اوپر بیٹھے حفاظت کر رہے، چوکیاں جو بنی ہوئی تھی پوسٹ، وہاں پر ایک فوجی کا جو ہیٹ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، نیچے کافی نیچے۔ وہ فوجی اندر سے آتا ہے، آ کے اپنی ٹوپی یا ہیٹ یا وہ جو ہول ہے اسے اٹھاتا ہے۔ وہ جو دشمن کا فوجی ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور وہ جو فوجی ہے اس شہر کا محافظ، اس کو نہیں پتا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس طرح میرے عزیزو انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ شہر کے اندر جا سکتے ہیں۔ وہ قلعے کی بڑی بڑی دیواروں تو سر نہیں کر سکتے، لیکن وہ چھوٹی سی جو کھڑکی، چھوٹا سا دروازہ، a little door، اس کے ذریعے وہ اندر گئے اور انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ڈیفینس کیا ہوا ہے،
शैतान जो है वो हम पर हमला नहीं कर सकता। हम गिनते हैं बड़े बड़े गुनाह क्या हैं, और हम भूल जाते हैं कि एक छोटा सा गुनाह जो है वो हमारी रूहानी जिंदगी को गिराने का बायस हो सकता है। हमें ख्याल करना है कि कहीं मेरी छोटी सी गलती जो है वो मेरी इस रूहानी बदन को, रूहानी जिंदगी को कहीं तबाह करने का बायस आ रहा है, क्योंकि शैतान जो है वो इसी ताक में है। हाउ कैन ही conquer you? ये शहर के बारे में है थोड़ा सा, और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जो फौजी था, मुहाफिज था, उसने ये ना सोचा कि सारे मेरे दुश्मन हैं बाहर, मेरे इस एक्शन से वो शहर के अंदर आ सकते हैं। शैतान भी हमारी कमजोरियों को मेरे अजीजों अपने मकासद के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता है। पहली आयत, तीसरे बाब की पहली आयत, द चर्च ऑफ सार्डस, या सरदेश की कलीसिया, लिखा है कि सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जैसा कि हमने पहली जो 4 खत थे या मजमून में देखा कि खुदावन अपना टाइटल इस्तेमाल करते हैं हर दफा, और यहां भी खुदावन ने अपना टाइटल इस्तेमाल किया। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक, नहीं अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो आप अपना सेल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी गैजेट। लिखा है जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है। 7 सितारे या 7 रूहें। हमने पिछले खत में ये सीखा था कि ये यसाया में से हमने रेफरेंस देखा था कि खुदावन की 7 रूहें नहीं, रूह तो एक ही है, उसे सिंबॉलिकली इस्तिलाहन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसकी क्वालिटीज को इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर जिस मानों में उसे लिखा गया या इस्तेमाल किया गया है मेरे चीजों, वो इस तरह है कि ये वो चीजें हैं जिनको यीशु ने खुद बयान किया। यहां पर यीशु ने लिखवाया, यीशु ने खुद बयान किया, और इन इस्तेमाल की जो रूहानी वजह क्या है, जो रूहानी ताकत और इख्तियार जिसका वो मालिक है, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने करैक्टर के बारे में बताता है कि यीशु का ये करैक्टर, he has that authority। वो अपनी ताकत के बारे में बताता है, अपने इख्तियार के बारे में बताता है, क्योंकि 7 का जो नंबर है वो बाइबल में कामलियत का नंबर है। लिहाजा यीशु के पास खुदा की रूह की मामूरी और कलीसिया की मामूरी दोनों है। लिखा है जिसके पास 7 रूहें हैं, यीशु के पास रूह कुद्स की मामूरी है, और उसके पास कलीसिया को देने के लिए मुकम्मल रूह कुद्स है। और 7 फरिश्ते, 7 सितारे जो हैं, वो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ पहले इसके पहले बाप में खुदावन ने खुद लिखवा दिया है कि ये कलीसिया के जो पैस्टर या लीडर थे उनको कहा गया है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये पहली आयत में हम देख रहे हैं। ये बहुत अहम बात है कि हम इस पर गौर करें कि वो हमारे कामों को जानता है। यीशु मसीह दूसरी कलीसियाओं को भी जानता है, और अब इस कलीसिया को लिख रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदावन यीशु मसीह मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि हर बात से वाकिफ है। इस चर्च में क्या हो रहा है, किसी भी चर्च में क्या होता है, खुदावन जानता है। और चर्च के अंदर कलीसिया क्या कर रही है, यह भी खुदा जानता है। यीशु से कुछ पोशीदा नहीं। वो इस जगह ये लिखने का मतलब ये है ताकि लोग इस बात से वाकिफ हो कि खुदावन हर बात से वाकिफ है कि कौन चर्च आता है, कौन नहीं आता, चर्च कहां है, चर्च के अंदर जिंदगी है, चर्च जिंदा है या नहीं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। खुदावन सब कुछ जानता है, और जो काम है मेरे जीजों उनके बारे में भी लिखा है कि वो सब कुछ जानता है कि मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो किस तरह की है। इस शहर के या इस कलीसिया को लिखने का मतलब यह था कि वहां पर जो आरामदेह जिंदगी थी, आराम तलब जिंदगी थी, लोग खुशहाल थे, खुदावन उनको लिखता है कि तू सब बहुत खूबसूरत है, चर्च भी बहुत खूबसूरत है। पैसे की वजह से लोगों के पास हर तरह की आसाइश जिंदगी थी,
اور زندگی جو ہے وہ بڑی پرسکون اور اچھی نظر آتی تھی. میٹنگز بھی ہو رہی تھی, چرچ بھی چل رہا تھا, ایک ہی چرچ تھا یہاں پر لکھا ہے. اور لوگ دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے تھے, ایکٹیویٹیز تھی. کلیسیا کے لوگ جیسا کہ میں نے کہا غریب نہیں تھے. یہ آج یورپ اور امریکہ کی چرچز کی طرح بہت سارے یہاں پر اس طرح کے چرچز ہیں جہاں پہ میگا چرچز ہم کہتے ہیں. وہاں لوگوں کے پاس ساری آسائشیں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں, پیسہ ہے, اور زندگی ظاہر نظر آتی ہے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس. اور جب آپ ان چرچز میں باہر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی اور غور کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میں اور ایسا ہے جو فی الحقیقت واقعہ ہی خداوند میں ہے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پیک نظر آتے ہیں, اور ان کے بارے میں خداوند ایک ہی بات کرتا ہے. وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چرچ از لائف. یہی کچھ وہاں تھا میرے سے. خوبصورت چرچ ہے, ملینز آف ڈالرز لگا کر بلڈنگز بنائی گئی ہیں. پاکستان میں بڑے خوبصورت, دنیا کے دوسرے ممالک میں بڑے خوبصورت گرجا گھر بنائے گئے. اٹس گڈ, ہونے چاہیے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ خداوند کو ان سب چیزوں کے باوجود ایک شکایت ہے, اور وہ سارڈس کی کلیسیا سے شکایت کرتے ہیں. خوبصورت عمارتیں ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں, حاضری بھی ہے چرچ میں, اور چرچ کی لائف بھرپور نظر آتی ہے. لیکن یسوع سب کچھ دیکھتے ہوئے سارڈس کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ کلیسیا سے خداوند کو شکایت ہے. خداوند کہتے ہیں لیکن تو مردہ ہے. غور کریں, یہاں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. You're dead. بیسیکلی خداوند سارڈس کی کلیسیا کو اور آج بہت ساری کلیسیوں کو کہتا ہے کہ بظاہر باہر سے تم بھرپور کلیسیا نظر آتے ہو, لیکن دراصل تو مردہ ہے. اور میرے عزیزو, یہ خداوند اجتماعی طور پر چرچ کو ہی نہیں بلکہ انڈیویجولی, انفرادی طور پر خدا ایک ایک شخص سے, ایک ایک مسیحی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. مجھے پتا ہے تو کیش کرتا ہے, مجھے پتا ہے تیرے پاس بڑا اچھا گھر ہے, جاب ہے, خوبصورت اولاد ہے, سب کچھ ہے. تو ہر اتوار چرچ میں میسج دیتا ہے, تو ہر اتوار چرچ کو لیڈ کرتا ہے, تو ایلڈر ہے, ڈیکن ہے. خداوند کہتا ہے سب کچھ ہے, لیکن تو مردہ ہے. چرچ کے لوگوں میں بڑی حاضری تھی. No one was poor over there. جب یسوع نے ان الفاظ سے یہ جو الفاظ لکھے, یوحنا کو لکھنے کے لیے کہے میرے عزیزوں, تو اس کے لیے ایک ورڈ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اچھی شہرت حقیقی روحانی کردار کی ضمانت نہیں ہے. یاد رکھیں, اچھی شہرت حقیقی روحانی کردار کی ضمانت نہیں. اس کلیسیا میں ہمیں کوئی لڑائی کی خبریں نہیں ملتی, اس کلیسیا میں کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرسیکیوشن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا چلتا جیسا کہ ہم نے پچھلے کلیسیوں کے بارے میں سیکھا. لیکن اس کے باوجود چرچ میں روحانی زندگی نہیں تھی. لوگ زندہ تو تھے, ان کی جو پیوکس تھی, جو سیٹیں تھی وہ پیک تھی, لیکن اس کے باوجود روحانی طور پر مردہ تھے. ہمیشہ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں روحانی طور پر زندہ رکھے. یہاں پر شیطان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اکثر اپنے فوجی بھیجے, اس لیے کہ ہم نے جو پچھلی کلیسیوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح ان پر پرسیکیوشن ہوئی, ظلم ہو رہا تھا, فالس ٹیچنگ آ رہی تھی کلیسیا میں, اور شیطان بھرپور طریقے سے, شیطان کی گہری باتیں آپ کو یاد ہوگا, ہم نے یاد پڑی تھی. خدا کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے شیطان اوور ٹائم کر رہا تھا. یہاں پر شیطان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج بہت زیادہ جو اس کلیسیا کی تصویر ہے ہمارے ارد گرد ہے میرے عزیزو.
اور شیطان کو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ روحانی طور پر مردہ تھے. شیطان کو اپنے ایجنٹ ڈپلوائے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کے حالات میں سے وہ کلیسیا گزر رہی تھی وہ ایکچولی شیطان کا کام ویسے ہی ہو رہا تھا. ان کا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بد اخلاقی تھی، اور چرچ کے اندر کوئی بد اخلاقی یا اسکینڈل کے بارے میں بھی نہیں لکھا یہاں پر. ایوری تھنگ واز گڈ چرچ کے اندر، وہ باہر تھا ایسا. لیکن میرے عزیزو، کوئی چرچ کے اندر کوئی اسکینڈل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک مہذب موت جو تھی اس کا شکار تھا. اور اس لیے خداوند کہتا ہے کہ سب کچھ ہے، تو زندہ نظر آتا ہے لیکن تو مردہ ہے. اور دوسری آیت ہے، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے والی ہیں، مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. جب ہم اس تیسری آیت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند نے انہیں اسیس کیا ہے. پہلے تو خداوند ان کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے، روحانی بیداری کی ضرورت ہے، روحانی زندگی کی ضرورت ہے. یہ اسیس کرنے کے بعد خداوند انہیں کہتے ہیں کہ جاگتا رہے، اسٹے اویک، جاگتا رہے. ان چیزوں کو جانچنے اور ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، مطلب اس تعلیم کی ضرورت ہے جو مجھے پہنچائی گئی. یہاں پر خداوند انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم تجھے رسولوں کی طرف سے ملی، رسولوں نے جو تجھے ایجوکیشن دی، جو تعلیم انہوں نے خداوند سے لے کر تجھ تک پہنچائی ہے، جو تُو نے سیکھا، اس کو یاد رکھ، اس کو تھامے رہے. کیونکہ وجہ کیا تھی؟ کلیسیا کی روحانی حالت میرے عزیزوں بہت خراب تھی، لیکن نا امیدی نہیں تھی. ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں تجھے میں نے جو باتیں بتائی ان کو ہمیشہ یاد رکھنا. مائیں اکثر کہتی ہیں جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھنا جو تجھے میں نے بتائی ہے، پلو سے باندھ دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے ایک میسج میں بتایا تھا کہ گزرے وقتوں میں جو کاہن ہوتے تھے یا جو چرچ کو سنبھالتے تھے، یہ ایک بڑی ذمہ داری کی اور عزت کی جاب ہوتی تھی اسرائیل میں. اور وہ جو روب ہوتا تھا ان کا، جو شوق، اس کے کنارے کے ساتھ وہ چابیوں کا گچھا باندھتے تھے جو ہیکل کے سارے دروازوں کو، اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. یہ مثال وہاں سے آئی، اس کو پلو کے ساتھ باندھتے، مطلب ان کی حفاظت کرنا، ان کو کھولا گیا. اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ یہی تعلیم دیتے ہیں. یہاں خداوند اس کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو تعلیم دی گئی تھی، جو تیرے پاس ابھی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، نا امیدی نہیں. یہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن زوال پذیر تھی کلیسیا. لیکن خداوند انہیں تسلی اور اطمینان دے رہے ہیں کہ جو تعلیم تجھے دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ. میرے عزیزو، یہ جب ہم اس کی تیسری آیت کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ اگر آپ کے بائبل ہے تو وہاں پر کچھ اس طرح لکھا ہے، اور جو ان چیزوں کو جو باقی ہیں، جو مٹنے کو تھی، مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. دراصل خدا کا اپنا معیار اور سٹینڈرڈ ہے. میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. میں چرچ آتا ہوں، میں کوائر کو لیڈ کرتی ہوں یا گاتا ہوں، میں پریچ کرتا ہوں، میں ہر اتوار آتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، we're doing everything good باہر چرچ کے باہر کی زندگی میں بھی. لیکن کیا جو میرے اور آپ کے کام ہیں وہ خداوند کا جو سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، اس پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے آپ میں تسلی کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ اس فوجی کی طرح تھا
जो ओवर कॉन्फिडेंस कि ये शहर जो है इस पर कोई फतह नहीं पा सकता, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमने अपने इर्द गिर्द मजबूत हिसार कायम किया हुआ है। मैं और आप भी इस तरह समझ सकते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि तू जो काम करता है ये मेरे बाप के म्यार पर नहीं है। सरजिस की कलीसिया के हालात कुछ इसी तरह थे, और जब ये बात कही गई तो इसी बैकग्राउंड में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खुदावन जब मुझसे और आपसे बात करता है तो हमारे हालात को देखते हुए, वो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो कल्चर है, जो जुबान है, उसको इस्तेमाल करता है। हर दौर में उसने ऐसे ही किया। आज भी वो जब आपसे बात करता है तो आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके इर्द गिर्द के जो हालात हैं, चाहे जहां आप जॉब करते हैं, आपके बिजनेस है या आप मिनिस्ट्री में फुल टाइम, खुदा उनको हमें उनके जरिए समझाता है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और यहां पर इस शहर के लोगों को, इस कलीसिया को खुदावन यही लिंगो या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बात करते हैं, क्योंकि ये शहर जो है ये 2 दफा अपने मजबूत डिफेंस के बावजूद दुश्मनों के हाथों में चला गया, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। वो समझते थे कि हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। मेरे जीजो, मैं और आप भी कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए, शैतान से हमें होशियार रहना चाहिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। कामों की मजबूती जो है वो काफी नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे तमाम कामों में खास इरादे और मकसद का तकाजा करता है। वो हमारे दिल और तरीकेकार को जानता है और वो ये चाहता है कि उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम काम करें। जब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो यहां पर जो तीसरी आयत है वहां पर लिखा हुआ है कि और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। जब खुदावन ने ये अल्फाज लिखे, जो स्कॉलर्स हैं ज्यादातर उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह है कि इसको हम तसल्लीकियों के खत में जो है उसकी बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। कुछ इसको रैप्चर के हवाले से कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक पोस्ट ट्रिब्यूलेशन से है। मेरे नजदीक जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है, चाहे ये फिजिकली खुदावन की आमद हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि यहां जब खुदावन ने ये लिखवाया तो हमें हर हालत में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाते हैं वो दिन भी अचानक ही होता है। अब कल हमारे बुजुर्ग खुदावन में सो गए, हमें बताया गया, तो खुदावन जब ये आयत लिखवाते हैं तो इस पर गौर करें। अगर खुदावन उस कलीसिया को तसल्ली इत्मीनान दे रहे हैं, खुदा चाहे ये रैप्चर से ताल्लुक है इसका, या आखिरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर 1000 साल बादशाह से ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि इसका ताल्लुक हमेशा है, क्योंकि हमारी किसी भी वक्त यीशु से मुलाकात हो सकती है। जो रैप्चर की तालीम है, या जो आगे जब हम इस मुकाशमे में पढ़ेंगे, तो खुदावन से ही मिलना आपने। और इस जिंदगी में अगर मैं और आप इस जमीन से अपना सफर मुकम्मल करके जाते हैं, तब भी हम खुदावन के हुजूर जाएंगे। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और अपने कामों के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये खुदावन के स्टैंडर्ड पर है। चोर के दिन की मिसाल बाइबल में हमें कई दफा मिलती है। अचानक होना मतलब तैयार रहे। हम अभी जब शबाश गिल यहां थे तो उन्होंने वो 5 जो कुंवारियां थी, 10 कुंवारियों का जिक्र किया था, आपको याद होगा। जो 5 थी जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल रखा हुआ था वो दूल्हे के साथ चली गई, और जो 5 थी वो सोती रह गई। वी नीड टू बी अवेक, हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहना नहीं। और यहां पर यही मैं समझता हूं कि चाहे जिस तरह भी मुलाकात हो, खुदावन कल भी आ सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते, मैं और आप ये दुनिया का सफर मुकम्मल कर सकते हैं। वी नीड टू बी रेडी। और जब हम आगे बढ़ते हैं, चौथी आयत तो लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की
اور وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ آئیں گے. ہم اسے 5 منٹ میں ریپ کرتے ہیں. یہاں پر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو سفید رنگ ہے وہ پاکیزگی اور دوستی اور عزت کے لائق ہے, اور خاص کر ہسٹری میں پھر اس کو استعمال کیا ہے ان کے لیے, اس چرچ کے لیے خدا نے. رومن جو تھے وہ فتح مندی کا نشان سمجھتے تھے سفید رنگ کو, اور سفید لباس پہنتے تھے. میرے اور آپ کے لیے روحانی طور پر جب ہم یسوع ہمیں سفید پوشاک دیتا ہے تو ہم روحانی طور پر فتح مندی کے ساتھ اس کی قربت میں رہتے ہیں, اس کی دوستی میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ پاکیزگی کا نشان ہے میرے عزیز. اور اسی لیے سفید پوشاک کا ہم بار بار ذکر جو ہے وہ بھی سنتے ہیں. ہم نے خداوند کے کلام میں جو 5ویں آیت تھی اس میں دیکھا جائے کہ لکھا ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح کی پوشاک پہنائی جائے گی. جب میں اور آپ روحانی طور پر زندہ ہوتے ہوئے خداوند کے معیار کے مطابق کام کریں گے تو وہ ہمیں یہی فتح مندی کی سفید پاکیزگی کی جو پوشاک ہے وہ دے گا. جب یسوع نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو دھویا, پاک کیا, تو ہماری پرانی انسانیت جو گندی ہجیوں کی مانت تھی وہ میرے عزیزوں یسوع کے خون سے دھل گئی. آج بہت سارے چرچوں کی یہی میرے عزیزوں حالت بھی ہے. اور آخر میں جو اسی 5ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں پر کتاب حیات میں نام لکھنے کی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق کہ ہماری شبیہ یہاں پر خدا ہے, وہ میرے اور آپ کے ناموں سے بھی واقف ہے. دراصل جب اس کو استعمال کیا گیا تو پرانے وقتوں میں, آج بھی ہوتا ہے لیکن it's a different setup. آپ نے اکثر لفظ سنا نا مردم شماری, سینسس جسے کہتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی لوگ زندہ تھے ان کے نام اندراج ہوتے تھے, رجسٹرڈ ہوتے تھے, اور جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کا نام وہاں سے کاٹ دیا جاتا تھا. جیسے آج کل ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں, سرٹن ایجنسیاں ہیں جو ڈکلیئر کر دیتی ہیں, آپ سوچیں سیکورٹی کارڈ آپ کو واپس دینا پڑتا ہے یہاں پر, اور بتانا پڑتا ہے, پاسپورٹ ریٹرن کرنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ کا جو ریکارڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دس شخص از نو مور لیونگ, از ناٹ الائیو. یسوع جب یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں اور آپ روحانی طور پر زندہ ہوں گے تو ہمارا نام کتاب یاد میں ہوگا, لیکن اگر میں اور آپ روحانی طور پر مردہ ہوں گے تو وہ ہمارے نام کو کاٹ دے گا. بالکل اسی طرح جیسے رجسٹر میں مردہ آدمی کا جو کھاتا ہے اسے کلوز کر دیا جاتا ہے. سوال میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کیا میں اور آپ اپنا نام اس رجسٹر میں چاہتے ہیں یا نہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں and then we'll be done. سیمسن جو تھا اس کی جو سٹوری ہے, اس کی جو کہانی ہے, اس نے کیا کیا کام کیے جب وہ قاضی تھا سب جانتے ہیں, اور لوگ بڑے خوش تھے. وہ سیمسن کے لیے بڑی دعا کرتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ ان کا لیڈر ہے. سیمسن بظاہر بہت اسٹرانگ, خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والا تھا, لیکن میرے عزیزوں لکھا ہے کہ سیمسن کو پتہ ہی نہ چلا جب کب خداوند نے اسے چھوڑ دیا, کب اس کی خداوند سے جدائی ہوگی. کیا میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند فی الحقیقت میرے ساتھ ہے, اس کی روح میرے ساتھ ہے؟ کہ یہ نہ ہو کہ سیمسن کی طرح مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور اس کی روح ہم سے جدا ہو جائے. ہم بظاہر تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں, ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن کیا واقعی کیا ہمارے کام اس کے کاموں کے معیار کے مطابق ہیں؟ کیا میں اور آپ روحانی طور پر زندہ ہیں, اور کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند کی روح مجھ میں ہے؟ Remember, brothers and sisters, اگر میں اور آپ جاگتے نہیں رہیں گے تو ہمارا حال سارڈس شہر کی طرح ہوگا کہ دشمن یعنی کہ میرا اور آپ کا ازلی دشمن جس کی باغ عدن سے خدا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تھی وہ اس جنگ میں فتح پائے, لیکن اس کی فتح ٹیمپریری ہے,
आखिरी फतह यीशु की है, लेकिन मुझे और आपको ईमान के रास्ते से हटा सकता है। इसलिए हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि मैं और आप यही चाहते हैं कि हमारा नाम किताब हयात में रहे। आमीन। हाँ, अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरे की दरख्वास्त करते हैं कि तुम्हें तौफीक दे कि हम जागते रहें, हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारे काम तेरे म्यार और स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। हम खुदा बंदा रूहानी तौर पर सो न जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो खुदा बंदा हमारा नाम तेरा जो रजिस्टर है बुक ऑफ लाइफ उसमें से काट दिया जाए। आए खुदा तुम्हें तौफीक दे कि हम अपने इस सफर में अपनी इस डायरेक्शन को हमेशा ही याद रखें, क्योंकि खुदावन जब हम इस पर चलते रहेंगे तो जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। आए खुदावन काश हमारी जिंदगी में से तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में। आइए खुदावन के कलाम के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे कलाम के लिए। अभी हम क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे और उसी दौरान हदिया उठाया जाएगा। गीत नंबर 257 पेज 333। गीत नंबर 257। मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। ठोकर खाका पाँव से मेरे बहते खून के धारे। ठोकर खाका पाँव से मेरे बहते खून के धारे। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए। मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। तुझसे प्यासा क्या मांगे, बस जल की दो एक बूंदे। तुझसे प्यासा क्या मांगे, बस जल की दो एक बूंदे। जीवन जल जो तूने दिया वो मन की प्यास बुझाए। जीवन जल जो तूने दिया वो मन की प्यास बुझाए। मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। चमक उठी है दुनिया सारी, तेरी ज्योति न्यारी। चमक उठी है दुनिया सारी, तेरी ज्योति न्यारी। पर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए। पर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए। मैं ना बीना
यसु तारने हारे, चैन और राहत तुझसे मिलती, यसु तारने हारे। इतना कहना जानती हूँ मैं, पूछे बेशक सारे। इतना कहना जानती हूँ मैं, पूछे बेशक सारे। मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर में पेश करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस रफाकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए, तमाम नेमतों और बरकतों के लिए और इस रुपए पैसे के लिए। खुदावंद तेरे दिए हुए में से हम तेरे हुजूर में देते हैं। तू हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारी तहयकियाँ कबूल फरमा। बख्श दे खुदावंद के ये रुपया पैसा तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए और तेरे कलाम की मनादी के लिए इस्तेमाल हो। देने वालों को बड़ी बरकत दे और जो लोग बेरोजगारी का शिकार हैं खुदावंद तू उनको उनके हुनर के मुताबिक जॉब अता फरमा। जब यहाँ से रुखसत होते हैं तो खुदावंद तू हमारा हामी और मददगार हो। मसीह यीशु के जिंदा जलाली आसमानी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक हो।